Stark Educational Consultancy for your higher study abroad. Hello everyone, welcome to Teach Nepal. I am Bidur Neupane. Today I have come here with a new video for grade 12 students that's about writing a job application and curriculum vitae. Job application and curriculum vitae. These writing tasks are asked to the grade 12 students for 10 marks in their board exam, NEB examination. So it's gonna be really important writing task and video for grade 12 students. So please watch the video till the end and get some idea about writing a job application. Here I'll present the sample job application and tell you some of the processes involved in writing a job application and curriculum vitae. I hope you will find the video interesting and useful. Now let me get started. First of all, you need to understand what is job application and what is curriculum vitae. So job application, it's a kind of formal letter. It falls under the category of formal letter. A formal letter भएको कारणले गर्दा यसलाई हामीले formal language use गरेर official language use गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ. Job application, it is presented to the employer to get a job. कुनै पनि अर्गनाइजेसनले कुनै पनि अफिसले हायरिङको लागि एउटा विज्ञापन खुलाएको हुन्छ. त्यसमा हामीले त्यहाँको इम्प्लोयरलाई एड्रेस गरेर चाहिँ एउटा चिठी लेख्नुपर्ने हुन्छ जसलाई हामी कभर लेटर पनि भन्छौँ. द्याट्स कल्ड जब एप्लिकेसन. So there are some important things that you need to cover while writing your job application so that your job application will be read thoroughly and you can be shortlisted for the job. Otherwise, you may not be shortlisted. So this time here we'll be discussing how you have to write it for exam. अब एक्जाममा लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ डिस्कस गर्छौँ. Although it is the fact that you are writing for exam, हामीले रियलमा जसरी लेख्छौँ त्यसरी नै लेख्नुपर्ने हुन्छ. But as you are just in grade 12 मा भए तापनि what you have to imagine is that you have already passed some of the grades like bachelor's or grade 12 and you have to write in your job application. त्यो चाहिँ imaginary हुँदा पनि केही फरक पर्दैन. So first of all, you see the format of a job application. So first मा हामीले डेट लेख्छौँ, एड्रेस लेख्छौँ र अथवा एड्रेस डेट जे लेख्दा पनि हुन्छ. इट्स नट अ बिग डिल. अक्सफोर्ड राइटिङ को बुकमा आई हेभ सिन देयर दे हेभ स्टार्टेड विथ डेट अल्सो, एड्रेस अल्सो. सो इट्स नट अ बिग डिल. सो अब अर्को नेक्स्ट थिङ भनेको चाहिँ अब अहिलेको नयाँ ट्रेन्डमा चाहिँ यो डेट र एड्रेस पनि लेफ्ट साइडबाट लेखिन्छ. सबै कुराहरू बिगिनिङ पनि लेफ्ट साइडबाट सुरु गरिन्छ र इन्डिङ पनि लेफ्ट साइडबाटै सुरु गरिन्छ. र यदि तपाईँ चाहिँ राइट साइडबाट सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने यु क्यान स्टार्ट विथ राइट साइड बट डोन्ट फर्गेट टु इन्ड द्याट विथ द सेम राइट ह्यान्ड साइड. सो अब अहिलेको नयाँ ट्रेन्डमा चाहिँ यसरी लेखिने गरेको भएर आई हेभ started with the left hand side and I suggest you to start with the same side. It looks so beautiful in this layout. So first after that we have to write who is going to be addressed. हामीले कसलाई एड्रेस गर्दैछौँ त्यो कुरा खुलाउनु पर्ने हुन्छ. Sorry. So we have to get started with two comma then we have to write the position. Can be the principal if it is a school or college. It can be the general manager if it is other office, right? So it can be chairman, okay? And after that we have to write the name of the organization. It can be Chaudhary Group, it can be like ABC school, or it can be something store where you are writing, or to whom or to which organization or office you are writing it to. And next thing you have to write the address of the organization. Where is the organization located? हामीले फर्स्टमा पोजिसन, त्यसपछि अर्गनाइजेसनको नाम, त्यसपछि you have to write the address of the organization. After that you have to write the subject at the center. What is the subject, or what is the purpose of writing this application? So you have to write the purpose. For example, application for the post of librarian, application for the post of primary level English teacher, or application for the post of store
manager, storekeeper, or like that. And this is how we now go to uh, greeting or presenting our salutation to the employer. So we have to write either sir or madam. Dear sir, madam. If you know that person is male, you can directly address by sir, or if you know that person is female, you can start with madam. So I have seen some of the students writing the respected instead of dear. So they hesitate to write there, but in all kind of letters, whether it's formal or informal, we have to write dear in English later. So don't get confused. हामीले जहिले dear भनेर सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ instead of respected, even though respected itself is a kind of honorary word. So after that, we have to get started with due regards. With due regards, then what we have to say, मैले अर्को नेक्स्ट पेजमा देखाउने छु कम्प्लिट एप्लिकेसन र त्यसपछि हामीले फर्स्टमा राइट हामीले चाहिँ एड्रेस गर्छौँ. देन आफ्टर वी हेभ टु राइट why we are writing that, and in the second paragraph we write about our body paragraph we write about our academic qualification, we write work experience, and at last we write our concluding remarks, right, expecting that the employer will hire you, or in that way. And at last we have to write, you have attached the copies of your academic qualification, photos, or that you have to assure that when you get a job you'll be responsible and faithful to the employer. So this is the complete job application. यसमा font size केही सानो बनाइएको छ so that you can get the complete job application. र अर्को पेजमा चाहिँ you can see it in a larger font size. If you want to copy it, तपाईले यसलाई pause गरेर copy गर्न सक्नुहुन्छ र हामी यसलाई सर एकचोटि हेर्छौँ के कुराहरुमा फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ while writing it. It's for the post of English teacher, right? The date here, it's 17th September 2023, and address बल्खु काठमाडौँ. यो चाहिँ लेख्ने मान्छेको एड्रेस हुन्छ सुरुमा, एड्रेस एन्ड डेट. एन्ड टु द प्रिन्सिपल, राइट. अब यो ब्र्याकेटमा भएको कुराहरू तपाईँले लेख्नु पर्दैन, यो चाहिँ मैले बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर. टु द प्रिन्सिपल, देन नेम अफ द इन्स्टिट्युसन, इट क्यान बी लाइक Akshara School, or it can be St. Lawrence College, or it can be any other thing. So address of the institution, what is the institution located at, so you have to write the address. अब यो टु द प्रिन्सिपल, त्यसपछि पनि कमा र लास्टमा फुल स्टप, तीनटा कमा त्यसपछि फुल स्टप दिनुपर्ने हुन्छ, डोन्ट गेट कन्फ्युज. र सब्जेक्ट भइहाल्यो सेन्टरमा, हेर्नुहोस्, एप्लिकेसन फर सेकेन्डरी लेभल इङ्ग्लिस टिचर. सो डियर सर, म्याडम. So in all kind of official letters, as I told you before, you have to do the same thing. अब हेर्नुहोस्, फर्स्ट प्याराग्राफमा हाम्रो पर्पस अफ राइटिङ द जब एप्लिकेसन आई हेभ मेन्सन हियर इन दिस ब्र्याकेटमा पर्पस लेखेको छु. फर्स्ट प्याराग्राफ, सेकेन्ड प्याराग्राफमा एकाडेमिक क्वालिफिकेसन, थर्ड प्याराग्राफमा वर्क एक्सपिरियन्स, र लास्टमा हामीले कन्क्लुडिङ रिमार्क्स लेख्नुपर्ने हुन्छ. अब कतिपय स्टुडेन्टहरूले चाहिँ तयारी नगरेको भएर मैले के देख्ने गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ I want a job in your office, please provide me this job, or I want to have this job भनेर चाहिँ they have written it directly. Please, it's for 10 marks. 10 marks को लागि लेख्दै हुनुहुन्छ. So त्यो भएर you have to be careful about the thing, right? So with due regards, you see, humbly, formally तपाईले सुरु गर्नु पर्यो. I am writing this application in response to the advertisement published for the post of secondary level English teacher in a school. मैले किन लेख्दैछु भन्ने कुरा चाहिँ खुलाउनु पर्यो पहिला, right? So the requirements and qualities that the advertised post is looking for, I believe, suit my qualification and experience. जुन पोस्ट चाहिँ राइट भ्याकेन्ट छ, त्यो पोस्टले मागेको अथवा चाहेको क्वालिफिकेसन र एक्सपिरियन्स चाहिँ म फिट त्यो त्यसमा चाहिँ म फिट हुन्छु, अथवा त्यो चाहिँ मेरो क्वालिफिकेसन र एक्सपिरियन्ससँग मिल्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ you have to assure that. Now, in the second paragraph, you see how you can write about your academic qualification. As far as my academic degrees are concerned, I have done Master of Education in English from Tribhuvan University, right? So let's see it in larger font. My academic degrees are concerned, I have done Masters of Education in English from Tribhuvan University. It provided me with the insights of teachers' professional development. If you are writing it for engineering, right, or if you are writing it for librarian, if you are writing it for marketing purpose,
इभन दो यु हेभ नट कम्प्लिटेड योर मास्टर्स अर ब्याचलर्स राइट। अब त्यहाँ चाहिँ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेसन चाहिँ भ्याकेन्सीमा दिएको हुन्छ, अथवा तपाईँलाई नदिए पनि कुन पोस्टको लागि कति चाहिँ क्वालिफिकेसन चाहिन्छ होला भनेर चाहिँ यु हेभ टु अज्युम द्याट, र त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँले आफ्नो क्वालिफिकेसन त्यो चाहिँ नभए पनि फेक भए अथवा फल्स भए पनि अथवा इमेजिनेरी भए पनि त्यो चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। र सेकेन्ड प्याराग्राफमा चाहिँ यसरी आफ्नो एकाडेमिक क्वालिफिकेसन कुन कुन लेभल पास गर्नुभयो अथवा कुन कुन इयरमा पास गर्नुभयो, त्यसबाट तपाईँले के कुराहरू सिक्नुभयो, त्यो कुराहरू चाहिँ यु क्यान मेन्सन देयर भेरी ब्रिफली। मैले धेरै लामो भिडियो हुने भएर यसलाई धेरै एक्सप्लेन गरिनँ, तपाईँले यसबाट केही आइडियाहरू लिन सक्नुहुनेछ। र अर्को थर्ड प्याराग्राफमा छ इट्स अबाउट वर्क एक्सपिरियन्स। वी हेभ टु राइट अबाउट वर्क एक्सपिरियन्स, कहाँ कहाँ काम गर्नुभयो र काम नगरेको भए पनि मैले रिलेटेड फिल्डमा काम गरेको छु भनेर चाहिँ यु हेभ टु मेन्सन। So for example here I have accumulated long experience of teaching in higher secondary level and lower secondary level as an English teacher, because the required qualification or the job, right, that is about teacher. So I have mentioned the work experience of teacher. अब यदि तपाईँ लाइब्रेरियनको लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने कतै बुक किपरको रूपमा अथवा लाइब्रेरियनको रूपमा चाहिँ काम गरेको एक्सपिरियन्स चाहिँ देखाउनु पर्यो। अर इफ यु आर राइटिङ इट फर द पोस्ट अफ सेफ, मैले कतै कुकिङ गरेको छु अथवा कुकिङ सम्बन्धी ट्रेनिङ लिएको छु भनेर चाहिँ यु हेभ टु मेन्सन द्याट। सो कुन अफिसमा काम गरियो, कुन अर्गनाइजेसनमा र कति समय काम गरियो, त्यो कुराहरू चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। टिचरको लागि एप्लिकेसन लेख्दै हुनुहुन्छ र लाइब्रेरियनको एक्सपिरियन्स मेन्सन गर्दाखेरि चाहिँ द्याट डजन्ट कम टु बी द रेलिभेन्ट थिङ, सो द्याट यु हेभ टु ट्राई टु अभोइड सच काइन्ड अफ थिङ्स, राइट। सो र हामी अब लास्ट प्याराग्राफमा जान्छौँ। फोर्थ प्याराग्राफमा हामीले फर्स्ट प्याराग्राफमा पर्पोज लेख्यौँ, सेकेन्ड प्याराग्राफमा एकाडेमिक क्वालिफिकेसन लेख्यौँ, राइट, र थर्ड प्याराग्राफमा वर्क एक्सपिरियन्स, एन्ड in the last paragraph we have to write concluding remarks. So I have attached curriculum vitae and replicates of my academic qualification along with this cover letter. I hope, or I would like to assure you that I would be dutiful and responsible to the assigned duty if I get an opportunity to serve in your school. Looking forward to hearing from you. Right, this is how we have to write. यो चाहिँ लास्ट प्याराग्राफ चाहिँ सबै खाले जब एप्लिकेसनमा सेम लेख्न सकिन्छ, किनकि सबै करियरमा अथवा हामीले सबै फिल्डमा चाहिँ यो कुरा भन्न सक्छौँ। यो लास्ट प्याराग्राफले के भन्दैछ भन्दा मैले चाहिने जति एकाडेमिक क्वालिफिकेसनको सर्टिफिकेट, सिभी होइन सबै कुराहरू चाहिँ यो कभर लेटरसँगै अथवा यो जब एप्लिकेसनसँगै प्रेजेन्ट गरेको छु, र यदि मलाई चाहिँ तपाईँको अफिसमा काम गर्ने अवसर दिनुभयो भने म एकदमै ड्युटिफुल अथवा रेस्पोन्सिबल भएर काम गर्नेछु भनेर चाहिँ आई हेभ मेन्सन इट हियर। सो कन्क्लुडिङ रिमार्क्स भयो, त्यो कन्क्लुडिङ रिमार्क्स भन्ने कुरा अथवा वर्क एक्सपिरियन्स भन्ने कुरा चाहिँ ब्र्याकेटमा लेखेको कुरा तपाईँले हटाउनु होला। ओके, सो थ्याङ्क यू भेरी मच इन्डिड, युर्स भेरी ट्रुली, एन्ड यु हेभ टु राइट युर नेम। तर कहिलेकाहीँ के भनिएको हुन्छ बोर्ड इक्जाममा चाहिँ प्राइभेसी मेन्टेन गर्नको लागि यु डोन्ट ह्याभ टु राइट योर नेम। इन द्याट केस यु क्यान जस्ट राइट एबिसी, आफ्नो नामलाई हाइड गरेर एबिसी लेख्न सक्नुहुनेछ। अदरवाइज दे विल just cut it, or they may not provide you the proper marks. Okay, now another job application, it's for the post of civil engineer. Civil engineer post ko lagi cha, you can see it, you can just pause the video and you can read the things written about it, and you can compare it with the previous one that was written for the post of teacher. Teacher को लागि र सिभिल इन्जिनियरको लागि लेख्दाखेरि के कुराहरूमा एकाडेमिक क्वालिफिकेसन र वर्क एक्सपिरियन्समा कस्तो फरक पर्दो रहेछ तपाईँले यहाँ कम्पेयर गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ, राइट। अघिल्लो र यसमा चाहिँ तपाईँले कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र नेक्स्ट अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको यु हेभ टु राइट सिभी। कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँलाई सिभी लेख्न मात्र पनि सोध्न सकियो, र कहिलेकाहीँ चाहिँ you have to write job application and you have to include your CV also. CV, the full form of CV is curriculum vitae. Vitae, it's vitae once. Okay, so CV or resume, both are the same things. So a CV is a written record of your education and the jobs that you have done, that you send when you are applying for a job, right? हामीले गरेको काम अथवा हामीले पढेको कुराहरू अथवा हाम्रो ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन सहित अथवा ब्रिफ इन्फर्मेसन सहित को एउटा पेपर डकुमेन्टलाई रिटन रेकर्डलाई हामी सिभी भन्छौँ। इट इज अफन प्रेजेन्टेड टु द इम्प्लोयर
कहिलेकाहीँ चाहिँ जब एप्लिकेसन नभइकन सिभी मात्र पनि प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ अपन दि रिक्वेस्ट अर अपन दि राइट डिमान्ड अफ दि इम्प्लोयरले के डिमान्ड गर्छ भन्ने कुराहरूमा भर पर्छ। यो चाहिँ सकेसम्म एक पेजमा अटाउनु भन्ने हुन्छ र कहिलेकाहीँ एक पेजभन्दा बढी पनि हुन जान सक्छ। सो सिभी हेज डिफ्रेन्ट पार्ट्स लाइक हामीले आफ्नो बेसिक इन्फर्मेसन अथवा हामीले आफ्नो एजुकेसन वर्क एक्सपिरियन्सहरू राखेर अथवा ट्रेनिङ के छ त्यो कुराहरू चाहिँ राख्छौँ र लास्टमा रेफरेन्स सहितको हुन्छ। सो इट्स अ समरी अफ पर्सन्स करियर क्वालिफिकेसन एन्ड एजुकेसन। हाम्रो करियर अथवा क्वालिफिकेसन एजुकेसनको चाहिँ समरी फर्मलाई सिभी भनिन्छ अथवा रेज्युमे भनिन्छ। अ सिभी इज प्रेजेन्टेड टु द पर्सपेक्टिभ इम्प्लोयर, इट इज पर्सपेक्टिभ है, PROSPEC पर्सपेक्टिभ भनेको प्रोभाबल अथवा हामीलाई जब दिन सक्ने मान्छेलाई चाहिँ हामी यो प्रेजेन्ट गर्छौँ। त्यहाँ स्पेलिङ इरर भएछ। सो इट इज योर पर्सनल डिटेल्स, एकाडेमिक अचिभमेन्ट्स, वर्क एक्सपिरियन्स, ट्रेनिङ एटसेट्रा। नाउ आई विल प्रेजेन्ट यु द स्याम्पल CV or sample resume that I have prepared. So before that, let's see what things you have to incorporate in your CV. Personal information, academic qualification, work or career, right work experience, training अथवा workshops, references अथवा referee पनि मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। So sample CV you can see. First मा हामीले पर्सनल डिटेल्स राख्यौँ र यसलाई चाहिँ यो पोर्ट्रेट फर्ममा चाहिँ हामीले सिधा फर्ममा चाहिँ लेखिन्छ। यहाँ चाहिँ एउटै पेजमा एउटै स्लाइडमा नअट्ने भएर चाहिँ आई हेभ मेन्सन दिस इन डिफ्रेन्ट स्लाइड्स। फर्स्ट पार्टमा तपाईँले पर्सनल डिटेल्स लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी नै यहाँ जस्तो छ त्यस्तै वेमा चाहिँ यु क्यान राइट इट हियर। र यो लेख्दाखेरि स्ट्रेट कोलन हेर्नुहोस्, कोलनलाई स्ट्रेट दिएको छ। यसरी नै तपाईँले आफ्नो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ स्ट्रेट रूपमा लेख्नु भयो भने चाहिँ इट comes to be so neat and clean. Name, address, right? Your date of birth, your sometimes you may have to write phone number, but right, sometimes you may avoid that also, but usually it's written so that the employer can contact you. Email, either email or phone number दुईटामा एउटा चाहिँ हुनैपर्छ। र अरू बेसिक कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ पर्सनल डिटेल्समा। र अर्को एकाडेमिक क्वालिफिकेसन। एकाडेमिक क्वालिफिकेसन मेन्सन गर्दा लेटेस्ट टु ओल्डेस्ट अथवा रिसेन्टदेखि अहिलेको तत्काल भएको र ओल्डेस्टमा जान्छौँ हामी। मास्टर्स, ब्याचलर्स, 10+2 SLC। अब तपाईँले ब्याचलर्सको मात्र देखाउन चाहनुभयो भने ब्याचलर्स 10+2 अथवा SEE SLC त्यसरी मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन स्कुलबाट, कुन कलेजबाट, कुन इयरमा पास गर्नुभयो, विथ राइट कति पर्सेन्ट ल्याउनु भयो अथवा कति GPA ल्याउनु भयो, त्यो कुराहरू चाहिँ यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ एकाडेमिक क्वालिफिकेसन अन्तर्गत। त्यो पर्सनल डिटेल्स भन्दा पछाडि तल यो राख्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को वर्क एक्सपिरियन्स, तपाईँले कहाँ कहाँ काम गर्नुभयो अथवा आफ्नो करियरसँग मिल्ने, तपाईँले यो जब एप्लिकेसनलाई मिल्ने खालको वर्क एक्सपिरियन्स अथवा यसरी त्यसलाई मिल्ने सुहाउने खालको एकाडेमिक क्वालिफिकेसन मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँ इन्जिनियरिङको लागि लेख्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ ब्याचलर्स चाहिँ केमा गर्नुभयो भनेर लेख्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ इन्जिनियरिङमा चाहिँ अथवा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, मेकानिकल इन्जिनियरिङ के पढ्नुभयो त्यो कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ। र वर्क एक्सपिरियन्स पनि मिल्ने खालको इन्जिनियरिङकै फिल्डमा कतै काम गरेको भनेर चाहिँ यु हेभ टु मेन्सन इट इन दिस वे। इभन द यु हेभ नट वर्क, तपाईँले काम नगरेकै हुनसक्छ तर पनि यु हेभ टु राइट सो द्याट your job application or CV will be relevant or worthy. So training and workshop यदि छ भने यो चाहिँ अप्सनल हो, छ भने लेख्ने, छैन भने नलेख्दा पनि हुन्छ। कुन कुन फिल्डमा चाहिँ ट्रेनिङ लिनुभएको छ रिलेटेड आफ्नो करियरको फिल्डमा। अब हामी इक्जाममा लेख्दै गरेको भएर चाहिँ यो अलिकति फेक जस्तो देखिन्छ होइन, आफूले नभए पनि त्यो लेख्न सकियो। रियल लाइफमा चाहिँ आफ्नो करियरसँग मिल्ने जे गरिएको छ त्यो मात्र लेखिन्छ, त्यो नभएको कुराहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड गरेर लेख्न मिल्दैन रियल लाइफमा चाहिँ। अब रेफरिज हेरौँ। रेफरिज भनेको चाहिँ कस्तो मान्छे भन्दा समबडी हु नोज युज वेल एन्ड always upon the request or upon the demand of the employer they have to be able to tell something about you भनेको रेफरिजहरू चाहिँ को हुनसक्छ भन्दा हाम्रो स्कुलको अथवा कलेजको प्रिन्सिपल अथवा हामीलाई त्यो समयभन्दा अगाडि जब दिने इम्प्लोयर होइन, आफ्नो फर्मर इम्प्लोयरहरू पनि हुनसक्छ। र उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो बारेमा प्रोस्पेक्टिभ इम्प्लोयर यदि हामीलाई भोलिपर्सि कसैले जब दिँदैछ भने त्यो मान्छेले चाहिँ सोद्धा अथवा त्यो अर्गनाइजेसनबाट सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो बारेमा केही भन्नुहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीलाई रेफरिजको रूपमा राखिएको हुन्छ।
सो उहाँहरूलाई रेफरिज ग्रुपमा राख्छौँ हामी. सो दिज आर द referees. So this is how we discussed how we write a job application and CV. र CV र job application को एक अर्कामा कनेक्सन हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि we discussed. Now here are two exercises that you can practice for your exam. Write a job application to apply for the post of marketing manager. अर्को छ एउटा primary level English teacher. So you can take help from the sample job application that we have presented there. Thank you so much for watching the video. I hope you found it useful. If you found it useful, please share it to your friend circle so that they also will get notified about how to write a job application. Thank you. Have a good day.